ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਇੰਤੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਛੱਡੇ। बेटा अपनी गुंजाइश ने वेख के असी अपना इलाज कराना सी ते वरना जितों मैं पहला पुत्र वेखदी पई सी जदों एक फौत हो जाए तो उसनूं वेखिया दूसरे दी होश नहीं रही। मैं नहीं एहो जी मंजिल ना कोई माँ वेखे तो ना अल्लाह पाक किसी नूं पाए। किसी माँ का भी इस तरह बेटा होया होवे उनकी जवानी नूं रोए दी कि अपनी औलाद नूं रोए अपनी किस्मत नूं रोंदी है। तो मेरा बेटे इस तरह ना होंदे मैं किसी ते क्यों मुथाज हुंदी। अल्लाह पाक लोगों दे चंगे भले साडे भी ते चंगा भला होवे। सारे ही खान कमाई किसी नूं किसी दा अल्लाह मुथाज ना करे। ए मुथाजी बुरी है ते लोगों दी बदतमीजी भी बुरी है। असीं इहो बदतमीजी तो अपनी बेटी नूं छडाया सी। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासर वसीम। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि अब्दुर्रहमान की है। अब्दुर्रहमान आज से कोई 12 साल पहले हंसता खेलता एक नौजवान था जो कि अपने भाई के साथ कहीं जा रहा था तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें इसका दूसरा भाई तो मौके पर वफ़ात पा गया, लेकिन अब्दुर्रहमान जो है वो इस माजूरी में चला गया कि अब वो अपनी टांगें सीधी करने से भी बेजार है। आज हम अब्दुर्रहमान से आपसे मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा मुआशरे की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखेंगे जो कि अब्दुर्रहमान की एक पहले सोशल मीडिया पर जब किसी ने वीडियो बनाई तो लोगों के कैसे अजीब तासुर थे, आपके सुनकर भी आंसू बहने लग जाएंगे। अब्दुर्रहमान के मेरे साथ मौजूद हैं वालिद और वालदा। उनसे आप पहले बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके बाद ये सारी सिचुएशन कैसे बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जी दो भाई जा रहे सन गड्डी ते किसी रिश्तेदारां कोल ते उत्थे एक्सीडेंट हो गया। एक भरा उत्थे डैथ हो गया तो इस चोट लग गई दिमाग में। वो चोट लगने नाल असीं तो उनके ख्याले रहे तो इनकी पट्टी दिमाग की लवा ली सिर दी तो एक पूरा ख्याल ना किया शायद कोई टंगा में या कोई पट्ठे छिके चुके गए ने। वो फिर उधरों जो हौली हौली फारग रहिंदा थोड़ा बहुत गरीब बंदे इलाज लूज करांदे फिर अगों साडे कोल भी इन्ना वसायल कोई नहीं सी हैगा ते बच्चे दे हुण सारे हत्थां दे ते पैरां दे जेहड़े ना मसल पट्ठे छिके गए ने। मैं आप हाँ ते मैनूं फालज हो गए। शूगर दा मरीज़ हाँ। एक दो बारी अटैक भी हो चुका। मैं काम कार मैं नहीं कर सकदा। कोई कारोबार मेरे तो नहीं हो सकता ਜਿਹੜਾ मैं कर लवां। बच्चा साडे ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਟੁਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਵਾਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਲੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਣ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰ ਛੱਡੇ। अच्छा, इसका जो इलाज है, इसका इलाज करवाने के लिए अभी आपने किसी से बात की है या कोई बात करने के लिए आया है इसके इलाज के लिए? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਟੁਰਨੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬਿਨੀ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਸਤੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ।
अच्छा, जब आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने इसके इलाज के बारे में आपको क्या बताया कि इस पे कितना खर्चा आ सकता है या इसके क्या मसले हो गए हैं? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਟੁਕਰੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 5-7 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਰਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਟੁਕਰੋਂ ਮਜਬੂਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। जी नाजरीन, आपने देखा है कि ये इनके वालिद हैं जो ख़ुद फालिज की बीमारी में मुब्तला हैं। बेटा नौजवान जो है, एक की डेथ हो गई, एक इस हालत में आप देख रहे हैं कि पाँव उसके मफलूज हैं और उसका जो दिमाग है वो भी काम नहीं करता। अब हमारे साथ इनकी वालिदा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अब ज़ाहिर है माँ का दुख तो वालिद से बड़ा होता है, तो आप ने जब ये सुना तो आपको उस वक्त क्या महसूस हुआ था कि इसका फौरी इलाज नहीं करवाना चाहिए? ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੇ ਤੋਂ ਪਿੜ ਜਾਏਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि अब आपका सिलसिला कैसे चलता है घर में? आपके खामन जो हैं वो फालिज के मरीज़ हैं, ये नौजवान बेचारा चारपाई पे है, तो आपके घर का सिलसिला कैसे चल रहा है? ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਚਲੀ, ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਘਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਲਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਖਵਾਵੇ, ਕਦੀ ਖਵਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਏ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰੋਏ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੋ ਖਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਪੁਰਾਣ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਨੈਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਕਮਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਹਤਾਜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ 50, 70, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਟਰ ਪੀਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਰਹੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਲੋਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ सुनती। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक माँ जो है वो खून के आंसू रो रही हैं। अब ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਥਾਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਬਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बदतमीजी करो तो अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ तो होरे किन्ने को करेगा तो ना करे। जी नाजरीन, आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इनका बेटा है नौजवान जो एक हादसे में ये मफलूज हो गया। उनके वालिद इस हालत में हैं, उनकी वालिदा जो हैं वो खून के आंसू रो रही हैं। और जब इनकी वीडियो बनवाई गई और सोशल मीडिया पर गई तो ये बता रही हैं कि लोगों ने इनसे कहा है कि आप हमें वीडियो कॉल पे अपना चेहरा दिखाएं। अब ये माँ हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है। हमें इस बात का सोचना चाहिए कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके दुख में इजाफ़ा तो नहीं कर सकते। तो आप माँ जी इन लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप हमें अपना चेहरा दिखाएं, उन्हें आप क्या दरख्वास्त करती हैं कि आप हमें इस तरह की बातें ना किया करें? मैं बेटा उन्होंने आख्या ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਹਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਟਵੇ 'ਚ ਸਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰੇ ਸਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, मैं 70-80 साल ਦੀ औरत हाँ। जी नाजरीन, आपने देखा है कि किस तरीके से एक नौजवान इस हालत में है। इनकी बेटी जो है वो शादी के काबिल है, लेकिन निकाह भी हुआ है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसकी शादी रुकी हुई है। लोगों के घर में काम करती है, काम करके ये जो घर है इसका वो सिलसिला चलाती है। लेकिन जब आप लोग देखने वाले इनके गम को कम करने की बजाय ऐसी कॉल्स करके, ऐसे मैसेज करके इनके दुख में इजाफ़ा करेंगे तो ये किस किस्म की इंसानियत है। आप इनकी मदद करें और इनका गम कम करें। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए चैनल 51। अल्लाह हाफ़िज़।